پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ مائیگریشن کیا تھا، وہ اپلوڈ ہو چکا۔ ابھی ہم دیکھیں گے کازز آف مائیگریشن اینڈ ریارڈس۔ پہلے ہم نے ایک لیکچر ڈسکس کیا تھا جو کہ پارٹیشن ہوئی تھی۔ پارٹیشن سے پہلے کیا ہوا تھا، پھر پارٹیشن ہوئی، پھر پارٹیشن کے بعد کیا ہوا تھا وہ بھی لیکچر پڑھا ہے۔ پارٹیشن کے بعد پاکستان اور انڈیا دو ملک بن گئے، اور وہ پرابلم کون کون سے تھے جو ان دونوں ملکوں میں پرابلم آئے۔ ایک کشمیر ایشو بنا تھا پاکستان آزاد ہونے کے بعد، دوسرا مائیگریشن کا ایک بڑا ایشو تھا۔ آج ہم نے کشمیر ایشو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے کہ مائیگریشن جو ہوئی تھی، لاکھوں کی تعداد میں بارڈرز کراس کیے تھے، پاکستان کے لوگ انڈیا کی طرف، انڈیا کے لوگ پاکستان کی طرف۔ تو آج ہم دیکھیں گے اس کے کارن کیا تھا، اور اس کی مائیگریشن اور ہنگامہ ہوا تھا، جو فساد ہوا تھا، وہ سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کازز آف مائیگریشن اینڈ ریارڈس، ہجرت اور فساد کے اسباب۔ مطلب کہ فساد ہوا، ہجرت ہوئی، اس کا کارن کیا تھا۔ تقسیم کا منصوبہ، پارٹیشن کا جو پلان بنایا گورنمنٹ نے، برطانوی حکومت نے ہندوستان کو دو الگ ممالک میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک تھا پاکستان، دوسرا تھا انڈیا، ہندوستان۔ اس فیصلے نے عوام کے درمیان وسیع پیمانے پر الجھن اور غیر یقینی صورتحال پیدا کی۔ ٹھیک ہے، پہلی پوائنٹ یہ تھی۔ دوسرے نمبر پہ ریلیجس ٹینشن آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ انگلش میں پڑھتے جائیں، میں اردو میں کوئکلی بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے نمبر پر مذہبی تنازع ہوا تھا۔ مذہبی مطلب کہ ایک قسم کی پریشانی پیدا ہو گئی تھی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ تقسیم کا منصوبہ مذہبی بنیادوں پر تھا، جس میں ہندوستان کے ہندو اکثریت اور پاکستان کے مسلم اکثریت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس نے دونوں برادریوں کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا۔ مطلب کہ دونوں طرف مذہبی تناؤ بڑھ گیا، ٹینشن بن گیا، پریشانی، ایک قسم کا یہ ماحول بن گیا۔ تیسرے نمبر پر پوائنٹ ہے کہ فیئر اینڈ ریومرز، خوف اور افواہیں۔ یہ کیا تھا دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ ہے، خوف اور افواہیں کیا تھی۔ افواہیں اور غلط معاملات تیزی سے پھیلے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں اس سب کنٹیننٹ کے پارٹیشن کے بعد یہ پرابلم تھا، جس سے ظلم و جبر اور تشدد کے خوف کو ہوا ملی۔ بہت سے لوگوں نے خطرے سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور محسوس کیا۔ یہاں پر بہت ساری تعداد میں لوگ اپنے گھر چھوڑے، ڈر خوف ہوئے، مطلب کہ اس طرح سے بری باتیں، ایک دوسرے پر تشدد چل رہا تھا۔ یہ تیسری پوائنٹ تھی۔ چوتھی پوائنٹ ہے حکومت کی ناکامی، مطلب کہ ان کو حکومت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ لیک آف گورننس، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے حکومت کی ناکامی۔ تو انگلش میں آپ دیکھیں چوتھی پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں تو برطانوی حکومت سے ہندوستانی اور پاکستانی حکام کو اچانک اقتدار کی منتقلی سے ایک خلا پیدا کیا، جس سے قانون اور نظام کی ناکامی ہوئی۔ چوتھی پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان غلط معلومات تیزی سے پھیلی، جس سے ظلم و تشدد یہ ہو گیا تھا، فساد ہو گیا تھا بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہی تو ہجرت ہوئی تھی۔ تو حکومت حکام کو اچانک سے اقتدار کی منتقل سے ایک خلا پیدا ہوا۔ مطلب کہ حکومت جو تھی ہندوستان کی ہو چاہے وہ پاکستان کی ہو، اس ٹائم پر کوئی اتنا سسٹم نہیں تھا کہ کس طرح سے ان کو سنبھالا جائے، کس طرح سے اس کو روکا جائے۔
अभी देखते हैं कि माइग्रेशन एंड रियॉट्स मतलब कि हिजरत हुई और फसाद हुए, तो ये दोनों मिलाकर इन दोनों की बात करते हैं। मास माइग्रेशन मतलब कि लाखों की तादाद में क्या हुआ, माइग्रेशन हुई थी। तो ये लिखा हुआ है मास माइग्रेशन मतलब कि वसी पैमाने पर हिजरत। तखमीने के मुताबिक मतलब एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 14 से 17 मिलियन अफराद ने सरहदों के आर पार हिजरत की, जिनमें 7-8 मिलियन मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हुए और तकरीबन 5 से 6 मिलियन हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान मुंतकिल हुए। तो ये पॉइंट लिखी हुई है मास माइग्रेशन की। उसके बाद आता है वायोलेशन एंड राइट्स, तशद्दुद और फसादात मतलब फसाद तशद्दुद ये बहुत हुआ। हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, ठीक है। वायोलेशन एंड राइट्स मतलब तशद्दुद और फसाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कई हिस्सों में ख़ास तौर पर पंजाब के इलाके में वसी पैमाने पर तशद्दुद और फसाद फूट पड़ी। बहुत से लोग मारे गए, ज़ख्मी हुए या अपने घरों से बेदखल हुए। तो ये पॉइंट थी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर एथनिक क्लींसिंग, ये हमने पहले लेक्चर में एथनिक क्लींसिंग की मीनिंग मैंने आपको बताई थी एक कंप्लीट अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं नस्ली सफाई मतलब कि मुसलमान है इसको निकालो, ये हिंदू है पाकिस्तान से इसको निकालो, ये नस्ली, ये एथनिक क्लींसिंग थी, ठीक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहा गया। कुछ इलाकों में नस्ली सफाई हुई जहाँ एक बिरादरी दूसरी को निशाना बनाते थे। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान पंजाब से बहुत से मुसलमानों को निकाला गया, कत्ल किया गया, जबकि पाकिस्तानी पंजाब में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया गया। यहाँ पर ये एथनिक क्लींसिंग का मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर तशद्दुद हुआ और एक दूसरे को निकाला गया। हिंदुस्तानी पंजाब से बहुत से मुसलमानों को निकाला गया, हिंदुस्तानी को निकाला गया था, ठीक है। पाकिस्तान किया गया और यहाँ पर इनको कत्ल भी किया गया था, जबकि पाकिस्तानी पंजाब में हिंदुस्तान और सिखों को भी निशाना बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। गुनाहगारों का बहरा, रिफ्यूजी क्राइसिस मतलब कि ये जो हिजरत कर रहे थे इनको रिफ्यूजीज कहा जाता है। तो इनका क्राइस हुआ, बहरान हुआ। तो ये नीचे इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या था। चौथे नंबर पर है रिफ्यूजी क्राइसिस मतलब कि पनाहीनों का बहरान। पनाहीजों जो पनाह मांग रहे थे कि हमें पनाह दो, हमें अपने मुल्क से निकाला गया है, दूसरी जगह पर जाके पनाह मांग रहे थे, उनके साथ क्या हुआ ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम इंग्लिश में आप देखते जाएं, पढ़ते जाएं, मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट है, पनाहगज़ीनों की बड़ी तादाद ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के वसाइल पर ज़बरदस्त दबाव डाला। बहुत से पनाहगीज़ इंतहाई बुरे हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, जहां इन्होंने बुनियादी सूरत हाल जैसे खुराक, पानी और रहाइश तक की रसाई नहीं थी। मतलब कि पनाहगीर वो थे जिनके पास ना खाना पीना घर कुछ भी नहीं था, घूमते फिर रहे थे, उनको पनाह चाहिए थी, खाना पीना ये वो हर चीज़ उनको चाहिए थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कि इंसिडेंट, इस दौरान कुछ हादसात हुए थे, वो लिखा हुआ है। अहम वाक़यात हुए थे, ठीक है। अहम वाक़यात, की का मतलब होता है मेन, मेन का मतलब होता है अहम।
इंसिडेंट का मतलब होता है वाकयात, इवेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अहम वाकयात में कलकत्ता के फसादात को बताते हैं। कलकत्ता में जो फसाद हुआ था अगस्त 1946, कलकत्ता में वसी पैमाने पर तशद्दुद हुआ, जिसके नतीजे में हजारों लोग मारे गए। अच्छा, नोखाली राइट्स, अब ये भी इलाका है बंगाल का, ठीक है। दूसरे नंबर पर नोखाली के फसादात अक्टूबर 1946, नोखाली मशरकी बंगाल जिसको कहा जाता है, अब उसको बांग्लादेश कहा जाता है, ठीक है, में मुसलमानों हजूम ने हिंदू विलेजर्स को, देहातियों को निशाना बनाया, उनको मारा, उनके साथ जुल्म किया, जिससे वसी पैमाने पर तशद्दुद और नकल मकानी हुई। मतलब कि तशद्दुद हुआ, वायोलेंस हुई और डिस्प्लेसमेंट हुई। वहाँ से उनको निकाला गया तो वो बेघर हुए। जो बेघर होते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आगे देखें, पंजाब मैसाक्रिस, पंजाब मैसाक्रिस मतलब पंजाब में कत्लेआम। अगस्त सितंबर 1947 पंजाब के इलाके, ख़ास तौर पर लाहौर, अमृतसर और जालंधर में वसी पैमाने पर तशद्दुद और कत्ल आम हुआ। तो ये इलाके भी लिखे हुए हैं, ये इवेंट हुए थे, मेन वाक़यात किस किस जगह पर इवेंट हुए थे, और हिजरत के वजह क्या थी कि दो मुल्क अलग अलग हुए तो ज़रूर कुछ वहाँ रहना पसंद करेंगे, कुछ यहाँ रूमर जो फैली, जो डर के भागे निकले, अब यहाँ मुसलमान हम पे जुल्म करेंगे, हमें इंडिया भागना चाहिए, तो फिर उनके साथ जुल्म हुआ। ये इलाके मैप पर आप देख सकते हैं कि किन किन इलाकों से ये लोग आते जा रहे थे। हिजरत के दौरान लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत लोग थे वहाँ पर जो कि बड़े सगीर में रहते थे। तो आफ्टर मैथ देखते हैं हम। आफ्टर मैथ का होता है मतलब कि नतीजा क्या निकला इसका, हिजरत का, मतलब कि हिजरत हो गई, उसके बाद क्या नतीजा निकला, क्या हिजरत के बाद हमें क्या सीखने को मिला, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंसानी बहरान, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इंसानी बहरान मतलब कि इंसान में कमी हुई, इंसानों बहुत तादाद में इंसान मारे गए, तो ज़रूर कमी होगी, बहरान होगा। हिंदुस्तान की तकसीम 20वीं सदी की सबसे बड़ी इंसानी बहरान में से एक थी। मतलब कि दुनिया में कभी इतनी बड़ी तादाद में कहीं पे लोग नहीं मारे गए थे, इतना जुल्म पहले कहीं पर भी नहीं हुआ था। ये जो 20वीं सदी में बहुत बड़े पैमाने पर इंसानों का बहरान हुआ, बहुत लोग मारे गए, एक बड़ी पैमाने पर लोगों को मारे गए, बड़े इंसान बहरान में से एक था। ये हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं ना हम, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जुल्म और कत्ले आम हुआ था, ठीक है, जिसमें लाखों अफराद बेघर, जख्मी या हलाक हो गए। ये था नतीजा इसका। नतीजा ये निकला कि बेघर हुए लाखों लोग, जख्मी हुए, हलाक हुए, मर गए, सड़कों पे लाशें ही लाशें। 2 तवील मुद्दत असरात, ये क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि लंबे अरसे तक जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे दिखाई देते हैं वो क्या थे। हिंदुस्तान की तकसीम ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए तवील मुद्दती असरात मुरतब किए, जिनमें कश्मीर पर जारी कशीदगी और तनाज़ात, नेज़ फ़िरका वाराना कशीदगी और तशद्दुद शामिल है। पार्टीशन के बाद लंबे अरसे तक ये जो फसाद चलते आ रहे थे, जो नतीजा मिला कि अभी तक वो दिखाई देता है कि बहुत पाकिस्तान एंड इंडिया
ابھی تک ان دونوں میں ٹینشن پریشانی جنگ کا خوف رہتا ہے, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, مطلب کہ عوام میں بھی ہوتا ہے, لیڈرز میں بھی ہوتا ہے. کنفلکٹ اوور کشمیر, یہ کشمیر کا ایشو ابھی تک سولو نہیں ہوا, یہ کمپلیٹ لیکچر دیا ہے میں نے اس سے پہلے. اس کے بعد کنٹینیوس کمیونل ٹینشن, کمیونل کا مطلب ہے ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان, یہ جھگڑا چلتا آ رہا ہے, وائولنس چلتی آ رہی ہے. تو یہاں پر پارٹیشن آف انڈیا ان 1944 the traumatic event that result in the widespread violation, displacement and the human suffering. It is essential to remember the learn from this history to promote greater understanding, tolerance and peace between the India and Pakistan. چلو اس کو پڑھتے ہیں. تو 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ایک المناک مطلب خوفزدہ واقعہ تھا, جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر تشدد, نقل مکانی اور انسانی تکلیفیں ہوئیں. اس تاریخ کو انسانوں کو بہت ساری تکلیف ہوئی تھی. اس تاریخ کو یاد رکھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے, تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زیادہ افواہ و تفہیم, روانداری اور امن کو فروغ دیا جا سکے. پروموٹ کیا جائے انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے ایک دوسرے کو, اور یہ ہسٹری میں یاد رکھیں کہ یہ ظلم ہوا تھا, ہمارے لوگ مارے گئے تھے, ہندو اور مسلمانوں کے لوگ مارے گئے تھے, دوسری کسی قوم کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اس کے لیے ان دونوں ملکوں میں محبت, برداشت, پیس اور گریٹ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اور یہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلنا چاہیے, پیار محبت سے رہنا چاہیے. تو یہ تھی ہجرت, کمپلیٹ لیکچر ہو گیا. تھینک یو, کیپ واچنگ, اسٹے کنیکٹڈ. نیکسٹ لیکچر کمنٹ کیجیے جو آپ کو چاہیے, اور سی ایس ایس کے کوسچن پیپر سولو کرنے جا رہا ہوں.